السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے سائیں آصف علی زرداری اور سائیں مراد علی شاہ کے ساتھ. سائیں شاہ اعلیٰ، کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ آپ آج کل زیر تاب نہیں ہیں؟ ارے یہ کس نے کہہ دیا؟ ہماری تو گڈی چڑھی ہوئی ہے آج کل. نہیں صحیح، آپ تھوڑے سے بگ ماؤتھ ہو گئے ہیں. آپ کو اس کا اندازہ نہیں. آپ کے منہ سے پھر 2-3 باتیں ایسی نکل گئی ہیں جو سخت ناگوار گزری ہیں. کسے؟ انہیں. او یار وہ بھی بادشاہ بندے ہیں، میں نے ایسی کیا بات کہہ دی ہے؟ آپ نے جو کہا ہے کہ اب مجھ سے مشورہ مانگا جا رہا ہے، حالات کو ٹھیک کیسے کریں، ہماری مدد کریں، کچھ بتائیں، کچھ سجیسٹ کریں. آپ سے کون مشورہ مانگتا ہے؟ میں آپ کی شخصیت کے خلاف بات نہیں کر رہا. آپ کی پارٹی کمپیریٹیولی ایک بہتر پارٹی تھی، ایک جمہوری اقدار رکھنے والی پارٹی تھی. آپ ایک جمہوری اور لبرل سوچ کے حامل ہیں. آپ کا بیٹا ایک اچھا اوریٹر ہے اور آپ کی پارٹی میں ایک تگڑی جمہوری ٹریڈیشن ہے. لیکن صحیح آپ نے جو مبینہ کرپشن کے پہاڑ قائم کیے تھے، کبھی اس سے تو نکلیں. پہلے نیب کو بھگتیں، اس کو کلیئر کریں. اور یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. آپ 2-4 کاغذات پیش کریں جو وہ مانگ رہے ہیں، جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے. یار ایک کاغذ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بھی لے آؤ. تو صحیح یہ تو کرنا پڑتا ہے نا. آپ نے کم از کم 10 بلین کاغذ تو بنائے ہوں گے نا. 10 بلین. یار یہ بہت زیادہ ہو گیا بھائی. 10 8 بلین. اوکے یہ بھی زیادہ ہے. اچھا نہ آپ کے 10 نہ ان کے 8، آپ $6 بلین پہ بات ختم کریں. یار وہ کاغذوں کی بات کر رہے ہیں، تم ڈالروں پہ چلے گئے. صحیح ڈالر بھی کاغذ پہ ہوتا ہے، وہ کون سے پتوں پہ ہوتا ہے؟ You're trying to be smart with me, ہاں؟ جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. جان جناب اسی کو بابے نو داخل کراؤن نہیں آئے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کمن کو ایزی لے رہے ہیں. کمن کو کوئی ایزی نہیں لے سکتا. آج کل کمن کی گڈی چڑھی ہوئی ہے اور چڑھ جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ کمن بہت اہم ہو جاتا ہے. عام حالات میں کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو آج کل وہی حالات ہیں. کمن از ویری امپورٹنٹ. کمن صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ اوئے ہوئے کیس کمر دے نعرے، کمر دے نعرے، کمر دے نعرے، کمر دے نعرے، کمر صاحب تعالی سلوٹ ہوئی، کمر دے نعرے. وہ دیکھیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، صحافی ہیں. اچھا سارے صحافی اس طرح نہیں سوچتے آپ کے بارے میں. دیکھیں میں آج بات کروں گا ان دونوں کے بارے میں. یہ مراد علی شاہ اور زرداری صاحب کے. او نہیں جی، ایک تو بات ہو رہی ہے زرداری صاحب کی اور دوسرے ان کے بھائی جو بیٹھے ہیں لندن میں. او یار نہیں رہے ہمارے وہ بھائی گم. اوے آپ کی سیاست ایک، اصول ایک، آپ کا نظریہ ایک. اور وہ کیا ہے بھلا؟ وہ کرپشن اور گیا. کرپشن آرام سے بات کرو تم. مراد علی شاہ صاحب کی مراد ہے کہ کرپشن کو ٹھیک طرح پروناؤنس تو کرو نا. انہیں اور اعتراض نہیں ہے. نہیں یہی ہے. کیوں بھئی ایسا ہی ہے نا. ویٹ you're trying to be smart again, ہاں؟ تم بیٹھے بیٹھے ایک دم جوش میں کیسے آ گئے؟ پہلے 3.5 سال تمہیں خیال نہیں آیا؟ او بھائی جان ہم تیل دیکھ رہے تھے، تیل کی دھار دیکھ رہے تھے. پھر دیکھ لی تیر کی دھار. او ان کے پلے تو ککھ بھی نہیں، ان کو ویسے رول آؤٹ کر رہے ہیں. ہاں بازی واہ. اور وہ جو ہیں لندن والے، استغفر اللہ. ہو سکتا میاں چاند دن تک آ ہی جائے. وہ لا محالہ واپس آئیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس تو کوئی پاسپورٹ ہی نہیں. ہی کین گو نو ویئر. پاکستان ہی آئیں گے. تو پاکستان تو ایز اے کرمنل آئیں گے نا پھر. نہیں یہ تو نہیں نا کہ آپ انہیں ہتھکڑی لگا کر بھیجا جائے. پرائم منسٹر ہیں، کوئی مذاق ہے. انٹرنیشنل نارمز بھی ہوتے ہیں، پروٹوکول ہوتا ہے. آپ سابق صدر ہیں. صحیح بات ہے، ہتھکڑی نہ لگتی آپ کو. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. مراد میں دیکھ رہا ہوں، نہیں میں دیکھ رہا ہوں. آپ سے سب سیکھا ہے. صحیح Don't forget, I have many options. نہیں صحیح نہیں ہے، ایسا مت کیجیے گا. صحیح پلیز. نہیں صحیح آپ کو ان جیسا تو کوئی اور ملے گا ہی نہیں. ایک سے ایک پڑا ہے. نہیں یہ جس طرح سے آج کل گفتگو کر رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ہمارے پاس دوسرے آپشنز بھی ہیں. یہ فکرہ ان کا ہے. اور کس کا فکرہ ہو سکتا ہے؟ اسکرپٹ ہی آپ کا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں مجبور کیا گیا تو وی ہیو ادر آپشنز ٹو. اس طرح کی بات آپ ہی کر سکتے ہیں. اور یار پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ میں نے تو ہمیشہ پاکستان کھپے 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 کی بات کی ہے. نہیں آپ نے تو ہمیشہ کھپے کی بات کی ہے، لیکن نہ کھپے کی بات آپ کسی اور سے کرواتے ہیں. سر پاکستان توڑنے والی بات انہوں نے کیا کی؟ بلدیاتی نظام میں کچھ تغیرات چاہتے ہیں، یہ کوئی تبدیلیاں چاہتے ہیں، کوئی ریفارم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپوزیشن نے کھپ ڈال دی. وہ بات نہیں کرنے دے رہے تھے اسمبلی میں. یہ بھائی صاحب شدید غصے کے عالم میں
کہنے لگے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں مجبور نہ کرو کہ کسی اور آپشن پہ غور کریں. جرت کیسے ہوئی آپ کی یہ بات کرنے کی؟ اور کرپشن میں لتھڑے پڑے ہو تم سر سے پیر تک اور بات کرتے ہو دوسری آپشن کی. یہ سندھ کارڈ کا ایک اور بھونڈا سا استعمال ہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں آپشن کے طور پہ, اور ایسے بزدل دوست ہیں ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے, وہ بلیک میل ہو جاتے ہیں. آفتاب ایک سوال میرا ہے, جواب دے دو. جی 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 ضرور. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے کیا یہ صرف سٹارم ان اے ٹی کپ ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے. بڑی سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. جیسے ہم فارن پالیسی میں پڑھا کرتے تھے نا, انسرکلمنٹ آف چائنا. جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے انسرکلمنٹ آف چائنا کے زمرے میں آتا تھا. یہ انسرکلمنٹ آف کپتان ہے کہ اس کو کینڈے میں رکھنے کے لیے کہ بھائی آپ اقتدار میں آئے تو تھے بٹ ناٹ آن یور اون, ایٹ لیسٹ ناٹ انٹائرلی آن یور اون. پاکستان میں جب بھی اقتدار ملتا ہے نا کسی کو تو سپورٹ کے ساتھ ملتا ہے, تو اس سپورٹ کی بڑی بھاری قیمت مانگی جاتی ہے. خان صاحب کے چونکہ ڈیفالٹ آنسرز ایک تو یہ نا کہ نہیں تمہیں نہیں پتا جی, اور دوسرا نو, لیکن ہر جگہ پر نو ایکسیپٹ نہیں ہوتی. نان کنفارمسٹ اسی طرح کرتے ہیں, لیکن عمران ضرورت سے زیادہ نان کنفارمسٹ. تو سر عمران کو اب کیا کرنا چاہیے؟ ایک کام, وہ کیا؟ اسے گھبرانا نہیں چاہیے. سر وہ آپ کو گھبراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں ہر طرف سے جب یہ بھرمار ہوگی نا, کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے. جی, آخر کیا وجہ ہے کہ نواز شریف کے آنے سے متعلق, اقتدار شہباز شریف کو دیے جانے سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں اور اس طرف سے کبھی تردید نہیں آئی, ورنہ وہ کہیں جناب ہم پالیٹکس میں بالکل شامل نہیں ہیں, یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے. جو کیسز چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں, ہم کسی چیز کو انفلوئنس نہیں کر رہے. کسی نے ابھی تک کچھ نہیں کہا. یہ خاموشی بڑی معنی خیز ہے. سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا سٹائل ہو, وہ ان چیزوں پہ تبصرہ ہی نہ کرتے ہوں. تو پھر اس چیز پر تبصرہ کیوں کیا انہوں نے؟ جی, یہ جو کراچی سے آئی ہے بات, یہی تو ہم پہلے دن سے رو رہے ہیں آفتاب. کراچی کے وزیر اعظم پہ کیس چلے تو آپ اسے سزائے موت دے دیتے ہیں, ہاں یہ بات درست ہے. اور لاہوری وزیر اعظم جو مرضی کرتا پھرے آپ اسے انڈیمنیفائی کر دیتے ہیں. I agree with you. صحیح, یہ تو I couldn't agree more. صحیح. ویسے کالم دا فکرہ سی کہ نہیں؟ نہیں یہ فکرہ آپ کا کالم کا, آپ کے پاس کالم کے بڑے فکرے ہوتے ہیں, لیکن صحیح سوچ کے بات کیا کریں. اور یار اب میں نے یہی کہا ہے کہ مجھ سے مشورے مانگے جا رہے ہیں کہ حالات پہ کیسے کنٹرول کرنا ہے. ہاں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ویسے اگر دیکھا جائے نا تو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نمائندہ وہ کسی تیسرے درجے کے پالیٹیشین کے پاس بھی بیٹھا ہوگا نا تو کہے گا کہ اچھا جی آپ بتائیں پھر حالات کو کیسے بہتر کیا جا سکتا. یہ ایک سمپل پلیٹیٹیوڈ ہوتا ہے جب آپس میں گپ شپ, جیسے کہتے ہیں کی خبران ہے. نیوز روم میں جو بھی نیا آتا ہے نا تو وہ آتے السلام علیکم وعلیکم السلام, کیا خبر لائے ہو بھائی, سب خبر طلب نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ایک پالیٹیشین کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو بندہ پوچھتا ہے تو آپ تو صفحے اول کے پالیٹیشین ہیں. یہ ہماری بدنصیبی ہے یار اس ملک کی سیاست کی کہ آپ صفحے اول. دیکھیں کس کرسی پہ بیٹھے ہیں جس پہ چیئرمین بھٹو بیٹھتا تھا, کبھی بی بی بیٹھتی تھی کبھی. تو ڈکے یہاں سے یہاں تک آیا ہے, آپ بھی فیس کر رہے ہیں. تو یہ لہجہ ہوتا ہے جو معنی تبدیل کر دیتا ہے. آپ سے پوچھا ہوگا کسی نے, آپ نے فوراً اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ وہ یہ کہنے آئے تھے اصل میں کہ بتائیں سر اب آپ کے ہاتھ میں سارا کچھ, آپ کے پاس کلید کامیابی ہے, وہ کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ سلجھائیے ہمارے مسائل کیونکہ ہم بے دست و پا ہو کے بیٹھے ہیں. کوئی آپ سے پوچھے گا؟ خدا سے ڈریں. میں تھکتا ہوں, مطلب کیوں مجھ سے نہیں پوچھے, جواب دینا یار. یہاں پہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یو آر اے 10 times better advisor than شہباز اینڈ نواز put together. سر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سیاست کو ان سے زیادہ جانتے. چلو جی شاباش, ان کا انتظار تھا بھی, میں حیران تھا کہ شاہ صاحب آج کدھر رہ گئے. ہاں شاباش, جلدی جلدی جلدی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آفتاب سائیں کیڑا حالان؟ ٹھیک ٹھاک فرسٹ کلاس. سائیں تاں بدایو. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. ان سے تو میں بات ہی نہیں کرتا. ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, he is my rival. He is not your rival. He is. You don't know. He is. اس کی نسبت منظور وسان بہتر ہے. نہ پھر یہ بہتر ہے. منظور وسان اس لیے کہ وہ آپ کے علاقے کا کیا باتیں کرتے ہیں. اب آپ کو کون سمجھائے؟ ارے بابا ایسا نہیں ہے, کچھ باتیں ہوتی ہیں جو
बस छोड़े आप पीछे लें भाई, चले पीछे लें बस। आओ जी मुर्शद, बिस्मिल्लाह। तुम्हारे क्या कहते हैं? और मुर्शद ठीक ठाक? मैं ठीक। तबीयत से? आप लोगों के लिए मैं बंदोबस्त ऐसा टाइट करके आया हूँ। अच्छा जी। आफ्ताब भाई, मैंने अब इस प्लेनेट पे मजीद रहना ही नहीं है, बल्कि डॉक्टर शुमाइला आप भी नहीं रहेंगी। कहाँ जाना है आपने? मेरी डील हो गई है एलन मस्क से, मार्स पे जा रहे हैं। मार्स पे। मैं वहाँ पे जाते ही पीपल्स पार्टी मार्स का जिले दफ्तर खोलूंगा। यानी कि सही वाह। वाह, कमाल है। साईं पुराने कारकुन आज भी दर्द रखते हैं, वाह वाह। और वुमेन विंग के इंचार्ज आप होंगी डॉक्टर शुमाइला। वहाँ पर वुमेन होंगी कौन सी, और मैं क्यों जाऊंगी आपके साथ शाहजी? अरे क्या बात कर दी भाई, लोग धड़ाधड़ बुकिंग करा रहे हैं। एलन मस्क टिकट ब्लैक कर रहा है। हैं? भाई इलॉन मस्क कर रहा है भाई। एलॉन मस्क की बात करें ना, इधर क्यों देख रहे हैं? आपने कभी टिकट ब्लैक की है? नहीं मैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एलॉन मस्क करवा सकता है, आपने। ये बात ये कुछ सिनेमा की बात तो नहीं हो रही ना? जी जी। हमसे बाकी यार, इसको क्यों आप लेके आ आपको रहे पता है ना, मैंने आपके सिनेमा में फिल्म देखी थी, हैं? अच्छा, कौन सी वाली वाला? बैटल ऑफ नरेथवा। टिकट मिल गई थी आपको? ब्लैक में ली थी। साबित कर दो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा जनाब, क्या साबित कर दूं? कि बुकिंग ऑफिस में मैं बैठा था। ये मुझे अब नहीं याद, मैं छोटा सा था, मुझे क्या पता। नहीं, जो ब्लैक करते हैं वो बाहर होते हैं सर। वैसे डॉक्टर शुमाइला जी। अब आप लिस्ट तैयार करें, माना मार्स पे जब हम जाएंगे। शाहिद मेरी तो गल सुनो। तुम बकवास बंद करो। और शाहजी इधर बड़े काम करने तुम बड़े भी करो। हेलो शाहजी, साडा लीडर है, की हो गया? घुमन को कह रहे हैं आप। अभी इधर कंपेनें करनी है, इतनी पार्टी के काम पड़े हैं करने वाले। अच्छा अन्य वाले। हाजी आप प्लीज जरा खामोश रहे। मैं आपको आज कुछ नहीं ना कह रहे, तो इसका कोई रीजन है पीछे? रीजन कौन सा है इसके पीछे? क्योंकि आज मेरा हदफ ये दोनों भाई हैं। कौन से भाई? जरदारी और नवाज शरीफ। और कौन? क्या क्या क्या? नवाज शरीफ आपका भाई है? शाह साहब, वो अगर मुझे भा हुजे हा तो मां यह स्टेटमेंट दिया, जेको पंहिंजे मुल्क में कौन थो अचण चाहे उनके हिते हुकूमत करण जो को हक न आहे। असाई मूंखे हिकु ॻाल्हि ॿुधायो हुई, वॾे साहब की छा थो चए? शाह साहब उहे बाबा ये चवंदा रहंदा आहिनि। पता हूं बहुते जज्बाती होते बह जाते ने। सर हमें भी बताएं, ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा है कि मेरा भाई वो नहीं है। अगर भाई होता तो मैं ये स्टेटमेंट देता उसके खिलाफ कि जो अपने मुल्क में नहीं रहना चाहता वो यहाँ हुकूमत कैसे कर सकता है। साईं, लेकिन बड़ा दिल दुखा है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये देखें साईं, आवाम आपके लिए इकट्ठी की है, ये अब एहतजाज करेंगे और हम अब अपना एहतजाज। गुम्मन साहब आप इसको लीड कर रहे हैं। आप उठे क्योंकि आपने नाचना है साथ। मैं असल में सुर पे थिरकने वाला इंसान हूँ। जब तक सुर नहीं होगा। शाहजी ने हुणे ही उठा लेने जनाब। वाह क्या बात है। चलें जी। आज आपको पता है जो कंपेन लेके आए हैं हम, ये दोनों भाइयों को डेडिकेट कर रहे हैं आज। जी अता करें ना, हम तो इंतजार में हैं। तू गंद जेड़ा सी पाया, तू गंद जेड़ा सी पाया। जरदारी साहब जी, आपसे और आपके भाई से मुखातिब हैं। फिटे मुंह भाई तुम्हारा। तू गंद जेड़ा सी पाया, तू गंद जेड़ा सी पाया, ते माल बड़ाए बनाया, ते माल बड़ाए बनाया। अज विचली गल सुना साडी फरमैश ते, अज विचली गल सुना साडी फरमैश ते ओनू सामने लेके आ साडी फरमैश ते, ओनू सामने लेके आ साडी फरमैश। ये सामने किसको कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही। सर जिन्होंने कहा है हमें तरीका बताए कैसे चलानी है हुकूमत। हाँ, जो आप कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट पूछती फिर रही है, ये उसका तस्करा है? हाँ जी जी। ओनू सामने लेके आ साडी फरमैश। अब समझ आइए। लेके आ साडी फरमैश दे। खरबा दी कमाई तू किथे जा लुकाई, खरबा दी कमाई तू किथे जा लुकाई। ओ मुल्क दा बेड़ा गर्क सी पर शर्म जरा ना आई, ओ मुल्क दा बेड़ा गर्क सी पर शर्म जरा ना आई। कोई तीर या तुक्का ला, कोई तीर या तुक्का ला, कुछ नैब दे पल्ले पा, कुछ नैब दे पल्ले पा। हुण बन के शेर वखा साडी फरमैश, बन के शेर वखा साडी फरमैश ते, हुण बन के शेर वखा साडी फरमैश ते, हुण बन के शेर वखा साडी फरमैश ते, हुण बन के शेर वखा साडी दम दी कसीटा, दम दी कसीटा, हुण बन के शेर वखा दम दी कसीटा, बन के शेर वखा शेर बगा
अकेला यहाँ पे बुरा ही लगूंगा। बैठ देख क्या है? नहीं, अकेला बुरा लगूंगा यार। सही बात। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ के लिए। वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता, और आज का डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के उन डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है जो मेरे मोस्ट फेवरेट है जी, डिस्ट्रिक्ट अटक। अरे शिकार टैप। इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ शिकार, मैं इसकी सीनिक ब्यूटी और इसके अंदर तकरीबन 125 मील बहता हुआ, अटकेलियां करता हुआ दरिया सिंध, इस वजह से इस डिस्ट्रिक्ट का आशिक हूँ। सर इसको अटक क्यों कहते हैं? अटक का ताल्लुक अटकने से है, इसके ऊपर गौर किया जाए। अटकना, सीरियसली? रुकना, यस, दरिया भी कहते हैं वहां पे, अटकता है, रुक रुक के चलता है। लफ्जी माना है फुट ऑफ द माउंटेन, के फुट ऑफ द माउंटेन के साथ लग के दरिया गुजरता है। लेकिन फुट ऑफ द माउंटेन तो अगर देखा जाए तो जैसे ही निकला है दरिया सिंध, वो किसी ना किसी माउंटेन के फुट के साथ खेता हुआ, रगड़ता हुआ यहाँ तक पहुँचता है। तो ये इसका पहाड़ से ताल्लुक है, रुकने से ताल्लुक है, अटकने से ताल्लुक है। एक फिगरेटिव इसका इस्तेमाल दो एक मौरखीन ने इस हवाले से भी कर रखा है कि ज़्यादातर हमलावर यहाँ आके रुकते थे, क़याम करते थे, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों का एक तरह से जंक्शन है ये। तो सर ये नाम शुरू से ही है, ये भी चेंज हुआ? ये शुरू से अटक था। ये 16वीं सदी के अवाखिर में 1581 यानी 1581 में यहाँ पर कला तामीर करवाया था अकबर ने, इस जगह की स्ट्रेटेजिक अहमियत को भांपते हुए। लेकिन इसका नाम बाद में कैम्बलपुर रख दिया गया। कैमल? कैमल नहीं, कैम्बल। कैम्बल। ब्रिटिश फोर्सेस का कमांडर इन चीफ था कैम्बल, सर कॉलिन कैम्बल, और ये नाम फिर बाद में चेंज कर दिया गया। क्यों? ये 1978 में ज़ियाउल हक का दौर था, उसने कहा जी चेंज करें, अटक जो इसका नाम है वापस करें। वापस करें। क्यों? ऐन मुमकिन है उस दौर में एयर मार्शल नूर खान ने भी प्रेशर डाला हो। ये भी हमारा जो पुराना कदीम नाम है, जिस तरह हसन निसार को लायलपुर बहुत अजीज है, अटक पंजाब की जो सरहद है ना जी केपी को टच कर रहा है। और इसका कमाल ये है कि इसको 7 अजला टच करते हैं। केपी के 4 अजला, नौशहरा, स्वाबी, एबटाबाद एंड कोहाट। अच्छा जी, इधर आ जाए पंजाब में बिल्कुल साथ रावलपिंडी, चकवाल। देखे ना, चकवाल की एक तहसील पहले अटक का हिस्सा थी, तलागंग, जिसका मशहूर गांव है टम्मन। और टम्मन की इंतहाई लाजवाब शख्सियत, पाकिस्तान के चंद इंतहाई बड़े सपूतों में से एक एयर मार्शल नूर खान, जिनके साथ मुझे इश्क की हद तक अकीदत है। अच्छा जी, इसकी 6 तहसीलें हैं, अटक, फतेह जंग, हजरो, हसन अब्दाल, पिंडी घेप और जंड। नुकसान जी आपके तो घर के पास है अटक। जी बिल्कुल, अटक भी, एबटाबाद तो मेरा ननिहाल है सारा। क्या बात। आपने वो देखा जहाँ से दरिया जख्मी होकर गुजरता है? जी बिल्कुल। क्या रगड़ के वो रगड़ नहीं है यार, ये तो बड़ी मोहब्बत से खे के गुजरता है। तुम इंतहा पसंद हो हर सूरत में। दरिया मोहब्बत नहीं करता। आए मैं लांगी। ये कौन सी ये मोहब्बत? किस दरिया के बारे में कह रहे हो तुम? दरिया पता सिंध है, देखा नहीं कभी? किसी दिन मैं तुम्हें लेके चलूंगा चश्मा ब्रिज के ऊपर से खड़े होके नजारा दिखाऊंगा, वहां तुम इस दरिया से माफी मांगोगे और अर्ज खुद मांगोगे, क्या मेरे कहने पे नहीं। अली आपने वो नज़ारा देखा है? बिल्कुल देखा है। वहां पे तुम्हें अल्लाह ताला की सिनाई याद आएगी क्यों जी? कि जिसने ये क्रिएट किया, क्या किया। उन फौरी मैनू तवक्कल वाले पासे ले आके ना मेरी जेबां खाली कराए। यहाँ पर रेलवे लाइन ने बड़ा अहम रोल प्ले किया। 1880 में रेलवे लाइन तामीर हुई, पहला ब्रिज इसके ऊपर अंग्रेज़ों ने रखा, इंडस के ऊपर, और 5 किलोमीटर्स की एक रेलवे लाइन है जो 7 पहाड़ियों को काट कर बनाई गई है, उसको 7 सिस्टर्स कहते हैं।
چھوٹے چھوٹے بہت چھوٹے چھوٹے فاصلے پہ بھی ایک ٹنل آ جاتی تھی کیونکہ پہاڑی کے اندر سے گزرنا تھا. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں انجینئرنگ کا شاہکار ہے جس بنا پر اس کا تذکرہ گینیز بک میں ہے اور بہت پیاری لگتی ہے. پاکستان کی آئل پروڈکشن کا 1/3 اٹک ڈسٹرکٹ اٹک سے آتا ہے. 1915 میں سب سے پہلے تیل دریافت ہوا تھا, اب بھی ہو رہا ہے سر کون سا پیٹرولیم. انہوں نے دسرائے نے اپنے بھراواں نوں آکھ دینا موٹر سائیکلاں لے کے چھوٹے چھوٹے ٹینک وہ تیل بھار کے بلوچستان جاون گے. اچھا جی, مشہور مقامات جی سر. واہ جی واہ. قلعہ اٹک نمبر 1, آپ وہاں جائیں تو کوشش کیجئے ریکویسٹ کر کے کہ یہ قلعہ دیکھیں ضرور. یہ اٹک خرد کا حصہ ہے. کیمبل نے یہ بڑا کمال کروایا تھا کہ دریا سے کافی ہٹ کے یہ نیا شہر آباد کیا تھا. دیکھنے میں بڑا پرشکوہ, بہت شاندار قلعہ, لیکن بڑا ہیبت ناک بھی ہے. اب تو وہ ایس ایس جی کا ہیڈ کوارٹر ہے. یہی وجہ ہے کہ مشرف دور میں جو خود ایس ایس جی کا آئیکن تھا, کیا بات ہے. نواز شریف کو اسی قلعے میں قید کیا گیا تھا. ایس ایس جی بھی یار کیا ہیں خان صاحب. کیا بات. کہاں ٹریننگ ہوتی ہے ان کی؟ سر جنگلاں چراٹ. چراٹ. اوکے. اچھا جی, جھلار ریلوے اسٹیشن, یہ بہت پرانے دور کا جو ابتدائی ریلوے اسٹیشنز تھے ان میں سے ایک ہے. جھلار. تو یہ پہاڑوں کو کاٹ شاٹ کر جب بنایا گیا واہ واہ. وہ ٹریک ہے, تو اسی کے اندر ایک چھوٹا سا کیوٹ سا ریلوے اسٹیشن ہے. اور یہ وہی علاقہ ہے جو کالا چٹا ماؤنٹین رینج ہے. کالا چٹا بڑی اہمیت کی حامل ہے اور ان کی اہمیت بڑی اسٹریٹجک ہے. بیگم سرائے, واہ واہ. یہ مغلیہ دور کا ریسٹ ہاؤس تھا. اوکے. غازی بروتھا ڈیم, کامڑا ایئر بیس, کامڑا ایروناٹیکل کمپلیکس اینڈ کامڑا آرٹلری میوزیم. واہ جی واہ. یہ دیکھنے کی چیزیں. اب آئیے مشاہیر کی طرف. ہاں جی آ جائیں. سر فہرست ایئر مارشل نور خان. ابھی آپ کہتے ہیں وہ ٹمن کہیں. بعد میں ٹمن جو ہے وہ اس ڈسٹرکٹ سے کٹ آف ہو گیا تھا, لیکن اہل اٹک آج بھی اون کرتے ہیں. پرنس ملک عطا محمد خان, یہ کوٹ فتح خان سے ان کا تعلق, بڑے مشہور ٹینٹ پیگنگ میں, ہارس بریڈنگ میں, ہارس ٹریڈیشن میں ان کا بڑا عمل دخل ہے. حیدر علی کرکٹر, جنرل شجاع پاشا سابق ڈی جی آئی ایس آئی, جی بہت ذہین آدمی. سردار شوکت حیات خان, ون آف مائی موسٹ فیوریٹس. یہ جو تحریک آزادی کے نوجوان تھے نا, ان میں سے ایک تھے. بڑے ہی باکمال آدمی جن کی بہت ساری باتیں میں آپ کو سنا چکا ہوں. اکثریت ایسی ہے جو ہم شو میں ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ بہت ساری چیزوں پہ بہت بلنٹ تھے, بہت بڑے کرٹک تھے. اور ایک کتاب ہے جسے کبھی پذیرائی نہیں ملی, اور ایسی کتابوں کو نہیں ملتی کیونکہ ہم حقیقت سے ہمیشہ روگردانی کرتے ہیں. آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا, A Nation That Lost Its Soul. واہ. پیر صفی الدین آف مکھڈ شریف. اچھا جی, ایک اور بڑی اہم شخصیت جو قبل مسیح, ویسے تو یہاں پہ سکندر بھی آیا تھا, اور راجہ امبی کی جو راجدھانی تھی وہ اس کے بہت قریب تھی, ٹیکسلا. تو امبی جو میں سمجھتا ہوں اس خطے کے بہت بڑے غداران میں سے ایک تھا, بہت بڑا غدار جو یورپیوں کے آگے لیٹتا چلا گیا. اس کا علاقہ قریب ہی ہے. یہ پانینی کی سرزمین ہے. پانینی لنگوسٹکس اسے اپنا باپ مانتے ہیں. سنسکرت کی گرامر جو انٹریکیسیز کا ملغوبہ ہے, اس کی ساری الجھنیں اس نے سلجھائی تھی, اور اس کا نام ہے پانینی. سر ایک پانینی کھاتے بھی ہیں؟ جی, وہ ایک ڈش ہے پانینی. یار یہاں پہ ڈائٹنگ پہ سب پہاڑی علاقہ ہے, سارے سمارٹ ہیں وہاں پہ. آپ کو چکوال میں, اٹک میں, ایون جہلم میں بہت کم فربا لوگ ملیں گے. ایسے ہی ہے بزرگ بالکل اس طرح ہو سکتے ہیں, جوان فٹ ہوگا, اور اس کی جو بونگ کی ہڈی ہے نا, فیمر اس کی, وہ کافی لمبی ہوگی. پیڑ ہی ایڈی ہوندی ہے ایڈا تے. اچھا جی, کھابے. ایک ریسٹورینٹ ہے کیفے ڈی کیمل پور, اس کی مٹکا بریانی. سبحان اللہ. ہزروں کا مشہور کٹوا گوشت. کٹوا گوشت نہایت لذیذ ہے, اپنی ریسیپی کی وجہ سے, اپنے کوکنگ کے انداز کی وجہ سے, کہ یہ کوئلوں پہ, جیسے ہم نے چند دن پہلے ڈسکس کیا تھا,
हाँ रहीम यार खान में एक कोयलों पर पकने वाला और इसके अंदर लाजमन बारबेक्यू का जायका आ जाता है। मालाकंड होटल का चपली कबाब, वेरी डिलिशियस एंड जूसी। चंदा बर्गर, अरे क्या खास बात। चंदा बर्गर यहाँ का बड़ा पॉपुलर बर्गर। दोधी हलवा, लोधी कमाल का, तो थी निहायत शानदार हलवा। ये मखडी हलवा जो आप खाते हैं ना, जी उसकी जी। दूधिया फॉर्म जो है, खड़ी हलवा बहुत अच्छा होता है। मैं खुद भी बनाने की एक दफ़ा कोशिश की मैंने, खड़ी हलवा ना जी, पहले तो सादा बनाता था। एक दिन मैंने वो कोशिश की, जो मैंने सुना ना, हाँ मगर वो सारा ही पत्थर सा हो गया, पता नहीं क्यों। ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਖੁਰੇ ਚ ਲਾਤਾ ਮਖੰਡੀ ਹਲਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ये मखड्डी हलवा में क्या क्या डाला आपने? पिस्ते, बादाम, चारे, मगज, गूंद कतीरा। किसने कहा था तुम्हें चारे मगज? और गूंद उसमें सिर्फ और सिर्फ कैशू नट्स और पिस्ता। ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਕੰਦ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ। गूंद कतीरा पता है डॉक्टर साहब आपको? गूंद कतीरा होता है किकर के दरख्त के साथ जो बाहर। सर ये दरख्तों की चीड़। चीड़ में भी, हर दरख्त, अक्सर दरख्तों में होती है, लेकिन किकर के अंदर जी जी ये होती है। सर वो जो शरबत में डालते हैं वो काले काले से, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, तुखमलंगा। तुखमलंगा, वो भी अच्छी चीज वो होती है। चिया सीड्स होते हैं। चिया सीड्स, चिया तू अब तो आजा। अच्छा गाना है बहुत। मन बह के आके बुझा जा। मोनिका But you know, Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि सियासी इख्तलाफात निपटाने के लिए दो सियासतदानों ने पार्लियामेंट की बजाय बॉक्सिंग रिंग में उतरने का फैसला कर लिया। क्यों जी? वाह जी वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा फैसला। सर ये पाकिस्तान का तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान में तो वही नबेड़ा कर लेते हैं ना, हाथ पैर से काम लेकर। जी जी जी। यहाँ भी ये सिलसिला हुआ था। अच्छा उसने गाली गलोच की, मेयर था और मुकाबले में एक काउंसलर। वो सिटी पार्क का रौला था और ये वाकया है ब्राज़ील का। ब्राज़ील में बोरबा शहर का। उन्होंने कहा जी हमने पार्क ख़त्म करना है। उसने कहा जी क्यों ख़त्म करना है आपने? तो तू तराक हुई, तल्ख कलामी हुई। तो इस पर आकर उसने जैसे मारने के लिए, देखिए हमारे यहाँ कहते हैं मारी भी एक तो उलारी भी एक, यानी मारने की बजाय तुमने यूं भी कर लिया ना, तो दैट मीन्स ये तुमने मार दी। इट विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तुमने मारा नहीं है, उलारा तो है ना। तो इस पर काउंसलर ने कहा कि भाई तुम यहाँ जो बकबक कर रहे हो, तुम्हें इतना शौक है तो आ जाओ, बॉक्सिंग रिंग में आ जाते हैं। वाह। चुनाचे ये जो मेयर था इसने कहा जी ठीक है आ जाए, हम बॉक्सिंग रिंग में फैसला कर लेते हैं। अब वो उससे एज में कम था, स्टेमिना भी तगड़ा होगा उसका कंपैरेटिवली, तो ये जिम्नेजियम में जाकर मुकाबला जीत गया वाह। और मेयर की बात प्रिवेल कर गई। जबकि हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे मौके थे, लेकिन उनमें से एक मौका ये भी था कि एक तरफ खातून थी, दूसरी तरफ आदमी था। वो जीती खातून ही थी, फिरदौस आपा। जी सर। हाँ जी हाँ जी। और आप देख लें उसके बाद फिरदौस आपा खबरों से गायब है। जी हाँ ये बहुत बुरा समझा जाता है। आप अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर पाए और साथ ही आपने हाथ पैर को भी खुला छोड़ दिया। ये लोग अच्छे कहलाए जाते हैं जो कहते हैं दिल का बहुत अच्छा है, मुंह का बड़बोला है। ये अच्छी बात नहीं है। ये उस दौर में चलता था जब तमद्दन, देखें तमद्दन इर्तिका के अमल से गुजर रहा है। तमद्दन का मतलब होता है सोसाइटी। ये जैसे सोसाइटी है, पहले गांव की सोसाइटी होती थी। गांव में कहता हो चलो ठीक है, उन्हें ठीक किया है, बिल्कुल गल उन्हें तल्ख की लेकिन गल उन्हें ठीक की थी। अब इतना मौका नहीं होता, इसलिए कि उन्होंने यही सीखा था बिल्कुल ऐसे ही कि मुंह पर ठक करके बात मार देनी है। अब लोगों ने मसलहत सीख ली है कि हर सच बोलने के लिए नहीं होता, हर मौका बात करने के लिए नहीं होता। आपने अगर तो काम खराब करना है तो कर दें। आप मौके की तलाश में हो, मौका मुनासिब होगा। कहते हैं हिट व्हेन द आयरन इज रेड। जब लोहा गर्म हो उस वक्त मारना चाहिए। हाँ, फायदा भी तो हो, उसका फायदा तो हो ना। देखिए मौका होता है हर चीज का। आप जाते ही लाड़े के बाप से 10,000 मांग लेना, ये मार खाने वाली बात है ना। तो भाई ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਮੱਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। तो गलत बात तो नहीं की उसने। आए नहीं, ये कहा है कि लाड़े के बाप से जाते ही तुम 10,000 मांग लो, उसका मूड देखो। जब वो हंस रहा हो
जब वो एंजॉय कर रहा हो, जब अपने बेटे के वारी सदके जा रहा हो, तजर्बा बोल ओ वाकई मैंने कई दफा दिए हुए हैं। हुआ क्या था, ये नाराज क्यों हुआ? ये मेयर को उसने कहा कि तुम तो क्रोक हो, तुम पैसे खाना चाहते हो। यू आर कॉलिंग मी अ क्रोक? तो मुझे योर ऑनर कहते हैं लोग। ये तुम्हारी तालीम, ये तुम्हारी तरबियत, तुम मुझे क्रोक कह रहे हो? कहता हाँ मैं कह रहा हूँ। इस पर उसने कहा यार आओ तुम मेरे साथ यहीं पे मामला कर लो। उसने यहाँ पे करने की बजाय चलो रिंग में चलते हैं, क्योंकि ये रिवायत थी एक, ये जो डुअल्स होते थे यार, जंग करेंगे, बेशुमार औरतें बेवा होंगी, बच्चे यतीम होंगे, हम क्यों ना अपना नितारा अभी कर लें सबके सामने। इसको कहते थे डुअल। एक सियासतदान ने इंक भी तो फेंकी थी चेहरे पे। फेंकी थी ना। सूरी साहब के चेहरे पर भी इंक फेंकी गई थी, आसिफ ख्वाजा साहब के चेहरे पर भी फेंकी गई थी, और नईम बुखारी साहब के चेहरे पर एक जूता भी मारा गया था। वो जो जूते तो बथेरे मार, वो तो जॉर्ज बुश से शुरू हुआ था सिलसिला और एहसन इकबाल पे आके खत्म हुआ। अच्छा फिर इमरान खान ने कहा था कोई मुझे मारेगा ना तो ये ज़हन में रखना मैं क्रिकेटर हूँ और मैं कैच कर लेता होता हूँ, और उसके बाद थ्रो भी बड़ी अच्छी। माइक टाइसन अक्सर पैंटी लगा दिया करता जी सर, कैमरामैन किसने लगाई थी? ताज़ा तरीन उसने कैमरामैन को लगाई, अक्सर वैसे उससे पिटती थी उसकी गर्लफ्रेंड। सर इन रवैयों के पीछे क्या वजह होगी आपके ख्याल में? कोई नफ्सियाती मसाइल। अक्सर लोग कह रहे होते हैं ना झगड़े में कि घर से लड़के आए शायद इसलिए मूड खराब है। होता ही जिस दिन मैं घर से निकलूँ ना गुस्से से, फिर सारे ही मामले खराब। गाड़ी भी मुझे लग रहा होता है कहीं लग जाएगी। आपको लग नहीं रहा होता, वो लग रही होती है। लग रही होती। आप सो रहे होते हैं, आपको नहीं पता चलता। सोए सोए आवाजें आ रही होती गाड़ी लग रही है। और ये कहता है लो जी आज फिर ख्वाब में गाड़ी लग गई, हालांकि हकीकत में लगती है। फिर एक दफा बता रहे हैं काफी देर तक गाड़ी लगती गई है, इनको किसी ने बताया? साइड वॉक के साथ, और किसी ने आगे जाकर रोका है इसे हॉर्न मार मार के। जिनको नफ्सियात नफ्सियात पे भी गल करेंगे हम। यस क्या कहने यार। ये पुन्नू साहब की बात हो रही है जी जी सर। तो वो नहीं कर सकते क्या? नहीं, ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ये जिनका नफ्सियात पे कंट्रोल नहीं होता ये गरीब पे क्यों बरसते हैं? कैमरामैन को मार दिया, माइक लगाने वाले को मार दिया। वैसे अपने से तगड़े को कभी नहीं मारते, अपने हम पल्ला को नहीं मारते, हमेशा निचले को मारते। और बुज़दिली और कमजोरी की बहुत बड़ी दलील है। बहुत अच्छी बात की आप। मैं जनाब 5वीं में पढ़ता था, बॉक्सिंग तो मैंने याद आया जी, तो मास्टर ने हमारा बॉक्सिंग का मुकाबला रखा दिया। तो आपने बहुत मारा होगा। वो कैसे? सर ये जो पागल टाइप होते हैं ना, लड़ाइयों में बहुत कुटते हैं। अब नहीं सर, जब वो मुकाबले का टाइम आया ना तो ग्लव्स का एक धागा निकला हुआ था ऐसे साइड से। मैंने कहा जरा सिगरेट दो एक बंदे को। मैं क्या पहले कैंची मंगवाई हूँ, मिली नहीं। मैं क्या सिगरेट दो, ये मैं जला के पीछे करूँ, बुरा लग रहा है मुझे। पहले उन्होंने सिगरेट पिया आराम से बैठ के तसल्ली से। और वो सिगरेट सी पक्का हाँ जी। ठीक है, ग्लव्स इंज रख के बैठ गया वो आके मारी जा रहा ठा झूले ठा करके बहुत अच्छे। उन्हें बड़े नु चैलेंज कीते ने जनाब, ये बर्फ हो गया। बर्फ वो जनाब धागा बुरा लग रहा था। फिर एक बंदे ने कहा ये सिगरेट ऐसे लगाओ ना धागा जल जाएगा। मैंने लगाया तो धागा ज्यादा जल गया तो ग्लव्स खुल गया। उन्हें देर नु रेफरी ने सीटी मारती भाजी। उसमें से सारी तूड़ी जो थी ना कर कर करके निकल गई। तूड़ी? तूड़ी थी उसमें। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੂੜੀ ਡਿੱਗੀ, ਇਹਨੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਦਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਣਾ। तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।